नमस्कार, रेडियो पाठशालामा तपाईलाई स्वागत छ। रेडियो पाठशाला मकवानपुरको नमुना विद्यालय आधुनिक राष्ट्रिय माध्यमिक विद्यालयसँगको सहकार्यमा रेडियो सन्देश 106.9 मेगाहर्जले तयार पारेको हो। तपाई रेडियो पाठशाला, रेडियो सन्देश 106.9 मेगाहर्ज, अनलाइनमा रेडियोसन्देश.com, मोबाइल एप्लिकेसनमा रेडियो सन्देश फेसबुक पेज र युट्युब च्यानलमा रेडियो सन्देश अनलाइन टिभीमा एकैसाथ सुनिरहनु भएको छ। आज रेडियो पाठशालामा सामाजिक विषय पढाउनको लागि आउनु भएको छ सुरज बुढाथोकी। विद्यार्थी साथीहरू कपी कलम लिएर तयार रहनुहोला है। Hello, Namaste, good morning students. We are back again with another new episode of Radio Pathsala. Yesterday we did about ideal society and its element, right? And I would like to ask you one or two questions, okay? How can you define an ideal society? Can anybody tell me? Okay, you are right. An ideal society is a society where we are proud of being its member, where there is high cooperation, less discrimination, healthy conflict. All these things are there in a, what? You can say, an ideal society. Now today we are going to read about types of society. How many types of society are there? That's our main subject. Okay, tell me, how many types of society do you know? Okay, that's good. What kind of society is there in Nepal? That's correct. We have agricultural society in our country. South Korea, Japan, China, what kind of society do you find there? Okay, that's good. That's good. Yes. We have their industrial society, right? And in some African countries, we can find still there is pastoral society, right? In some rural areas of Nepal, we have some groups of people who still live in the jungle. There we find hunting and gathering societies. So in this way, there are so many types of society. Societies are classified on different basis, on the basis of their mood of life, on the basis of their economic progress, on the basis of their norms and values, on the basis of the mode of production, on the basis of the development. Classify society into different groups. Now in today's class we are going to especially read just 5 types of society, and it is classified on the basis of mood of life. Okay, are you ready? In today's class we are going to discuss about the types of society, and there we have just 5 types of society, and it is classified on the basis of the mood of life. Okay, now let's start. In number 1 we have got hunting and gathering society. Hunting, जंगलमा शिकार खेल्ने, gathering भनेको जम्मा गर्ने, बटुल्ने है. Hunting and gathering society is the first one. Do you have any idea what kind of society is hunting and gathering society? Yes, it is regarded as the first stage of human development, or you can say the earliest form of social development. You can say the earliest form of society is hunting and gathering society. Okay, this is called hunting and gathering society. In hunting and gathering society we find division of labor, and the division of labor is on the basis of sex. Yes, the male member, they went out for hunting wild animals, trapping, fishing, they did all these things, and the women, they looked after the small children. In this way the division of labor, कामको बाँडफाँड चाहिँ यसरी हुन्थ्यो hunting and gathering society मा. In hunting and gathering society the division of labor was on the basis of sex, and such societies were less civilized, they were barbaric, right? There was a lack of civilized norms and values. We are discussing about the earliest form of society, so they were barbaric and uncivilized. And another feature of the society is they were only consumer, they were not producer. They didn't produce anything, they just consumed what there were available resource मा हैन, आफू वरिपरि रिसोर्सहरुमा के अवेलेबल छ त्यो अवेलेबल रिसोर्सलाई उनीहरुले प्रयोग चाहिँ गर्थे, तर आफैले चाहिँ प्रोड्युस गर्नुपर्ने चाहिँ उनीहरुको ध्यान थिएन. त्यही भएर के भन्दा दे वर ओन्ली कन्ज्युमर नट प्रोड्युसर. देयर वर नो सोशल रिलेसन लाइक फ्यामिली, म्यारेज, रिलेटिभ्स. All these things were not there. This is another features of hunting and gathering society. And next one we can say is these societies were small, just around 100 to 150 members were there in such societies. Now let's talk about some examples of hunting and gathering society.
there are some Raute, you know Rautes, Kusundas, these ethnic groups, very, very backward ethnic groups are there in our country, and these Rautes and Kusundas, they are still living their life in or around the forest, you can say. So these Raute and Kusunda, these ethnic groups, they live in the jungles, they live by hunting and gathering. These are the perfect example of hunting and gathering societies. And outside the country, you can say there are some Aboriginal people still living in Australia, in the central part of Australia, and in South Africa also there are some Aboriginal who are living their life by hunting and gathering. Now you are clear, right? In hunting and gathering society, the male, they went out for hunting and the female looked after the children, and the division of labor was based on sex. Okay, my dear students, now let's move on to the second types of society, that is called pastoral society. Pastoral society is supposed that it started 12,000 years ago. It is supposed है यो यसलाई चाहिँ 12,000 वर्ष अगाडि चाहिँ यो सुरुवात भएको भनेर चाहिँ विश्वास गरिन्छ. These societies rely on the products obtained from breeding animals, and animals were also reared for transportation and for food. So the main economic activity of the people is breeding animals. They reared animals for food, and also they used that animals for transportation also. And these societies started around 12,000 years ago, pastoral society, right? And became popular in those areas where cultivation of land is not possible. Yes, we now know that when there is very few possibility of doing cultivation, there people are engaged in breeding animals. हैन, अब वस्तुभाव पाल्ने भने कस्तो एरिया भन्दा जहाँ चाहिँ खेतीपाती हुँदैन, जहाँ खेतीपाती साह्रै सम्भावना कम छ, न्यून छ, खेतीपातीको सम्भावना न्यून भएको स्थानहरूमा चाहिँ where there is very less possibility of cultivation of land, there we find pastoral society. So pastoral society became popular in those areas where cultivation is very difficult or impossible. Now let's move to next one. Pastoral society are also nomads. मैले भने नि नोम्याड्स भनेर, हैन, नोम्याड्स हन्टिङ एन्ड ग्यादरिङ सोसाइटीहरू नोम्याड्स थिए, नोमेडिक लाइफ बाँच्थे. त्यस्तै गरेर अब यो पेस्टोरल सोसाइटी पनि नोम्याड्सै हुन् यिनीहरू पनि, किनभने यिनीहरूले पनि एउटा फिक्स्ड सेटलमेन्ट बनाएर बस्न सकेका थिएनन्. फर इक्जाम्पल, नाउ वी नो द्याट बिकज दे डोन्ट ह्याभ अ गुड सोर्स अफ वाट प्रोडक्सन, so now we know it, they have to keep on moving from one place to another place to graze their animals. Graze बुझ्छौ नि, होइन, ग्रेज, GRAZE, ग्रेज भनेको चराउनु, होइन. अब पास्टर भनिन्छ, PASTURE, पास्टर भनेको चाहिँ ग्रासल्यान्डहरू, जहाँ जहाँ ग्रासल्यान्डहरू छ, घाँसपातहरू कतापट्टि पाइन्छ भनेर घाँसपातहरूको चौरहरू चाहिँ उनीहरूले घाँसे मैदानहरू खोज्ने, किनभने आफ्नो वस्तुभावहरू चराउनु पर्छ, अनि वस्तुभावहरूलाई चराउनको लागि चाहिँ उनीहरूले चाहिँ पास्टरहरू खोज्दै हिँड्ने. सो टु ग्रेज देयर एनिमल्स दे मुभ्ड फ्रम वान प्लेस टु another place, so they were also nomads. Now about division, and we didn't find any division in hunting and gathering society. हन्टिङ फर्स्ट स्टेजमा चाहिँ हामीले कुनै पनि त्यसमा चाहिँ पाउँदैनौँ, जुन हामीले फर्स्टमा पढ्यौँ नि हन्टिङ एन्ड ग्यादरिङ सोसाइटी, त्यसमा चाहिँ कुनै पनि किसिमको डिभिजन छैन. खालि लेबरलाई चाहिँ, श्रमलाई चाहिँ बाँडिएको छ. के को आधारमा भन्दाखेरि चाहिँ आफ्नो चाहिँ लिङ्गको आधारमा. अब पुरुषहरू बाहिर हन्टिङ गर्न जान्थे भने महिलाहरू घरमा बच्चाहरू हेरेर बस्थे, यसरी बाँडिएको थियो. अब यहाँ चाहिँ दुईवटा ग्रुप पाइन्छ. इन पेस्टोरल सोसाइटी देयर आर टू ग्रुप्स. वान ग्रुप्स ह्याभिङ मोर क्याटल and another groups having no cattle, or you can say less cattle, हैन. एउटा चाहिँ थोरै वस्तुभाव भएका ग्रुपहरू र अर्को चाहिँ धेरै वस्तुभाव भएका ग्रुपहरू गरेर यसरी दुई ग्रुपमा यसरी चाहिँ यो बाँडिएको थियो. There are two groups in pastoral society, a group having more cattle and a group having less cattle or no cattle at all. They are also producer, not only consumer, unlike the hunting and gathering societies. हन्टिङ एन्ड ग्यादरिङ सोसाइटीमा चाहिँ खालि के गरिन्थ्यो भन्दाखेरि चाहिँ खालि कन्ज्युम मात्रै गरिन्थ्यो, होइन. उपलब्ध स्रोत साधनहरूलाई चाहिँ उपभोग गरिन्थ्यो भने यसमा चाहिँ के उनीहरूले चाहिँ उपलब्ध स्रोत साधनलाई उपभोग पनि गरे प्लस आफैले पनि केही उत्पादन गरे. सो दे आर प्रोड्युसर एन्ड अल्सो कन्ज्युमर. यसमा इक्जाम्पल दिनु पऱ्यो भनेदेखि चाहिँ यो नर्थ अफ्रिका अनि नेपालकै नर्दर्न पार्ट, होइन, हाम्रो हिमाली भेगहरूमा चाहिँ अहिले पनि पेस्टोरल सोसाइटीहरू हुन्छ, जहाँ चाहिँ आफ्नो वस्तु भावहरूलाई लिएर आफ्नो त्यहाँका व्यक्तिहरू चाहिँ चरण क्षेत्रहरू खोज्दै हिँड्नुपर्ने अवस्था आउँछ. सो इट इज फाउन्ड इन द नर्दर्न पार्ट अफ नेपाल एन्ड इन नर्थ अफ्रिका.
pastoral society है त. Now let's move on to the third one, horticulture society. Horticulture society भन्ने बित्तिकै we have to remember that this kind of society rely on the production of fruits, vegetables and plants, and this society emerged between 10,000 to 12,000 years ago. अघि हामीले भन्यौं नि जुन हर्टिकल्चर पेस्टोरल सोसाइटी, पेस्टोरल चाहिँ 12,000 years ago सुरु भएको भने थियो भनेदेखि चाहिँ हर्टिकल्चर सोसाइटी चाहिँ भनेर यो इट इज सपोज दैट इट बिगन बिट्विन 10,000 and 12,000 years ago. 10,000 to 12,000 years ago in Latin America. डु यु नो ल्याटिन अमेरिका? यो साउथ अमेरिकालाई हामीले ल्याटिन अमेरिका पनि भन्छौँ. साउथ अमेरिकामा चाहिँ यिनीहरूको यस्तो खालको समाजहरूको चाहिँ उत्पत्ति भएको मानिन्छ. And they only moved on, you can say they were also nomadic, but they moved only when the resources were depleted, where the resources were out, when they couldn't find any resources around them. जब उनीहरूसँग कुनै उपलब्ध स्रोत साधनहरू हुँदैन थियो त मात्र उनीहरू घुम्थे. त्यसैले यु क्यान से दे वर नट नोमेडिक, दे वर नट सच नोमेडिक लाइक हन्टिङ एन्ड ग्यादरिङ अथवा पेस्टोरल जस्तो नोमेडिक चाहिँ होइन. सेटलमेन्ट नाउ स्टार्टेड टु बिकम फिक्स्ड. नाउ दे हेभ सर्टेन टेरिटोरी एन्ड दे ओन्ली मुभ्ड वेन देयर वाज ल्याक अफ रिसोर्सेस. प्रोडक्सनै हुन कम भयो होइन, वाटर रिसोर्सहरू छैन, fertility power of the land is very low. In that case they relocated in a different area, they changed their settlement, otherwise they lived of fixed settlements. So that is another one. And the next feature you can talk about this society is they use slash and burn technique of farming. Do you know slash and burn technique of farming? Okay, slash and burn technique of farming भन्दाखेरि चाहिँ still if you visit some society around forest area, or you can visit some very remote areas around forest, there you can see such technique of farming. People are doing slash and burn technique of farming. Slash भनेको काट्नु, फाड्नु होइन, छाट्नु, बोट बिरुवाहरूलाई काटछाट गरिन्छ, कटानी गरिन्छ, त्यसलाई भनिन्छ स्ल्यास. एन्ड बर्न भनेको त्यसलाई अब जलाउनु होइन, स्ल्यास एन्ड बर्न. दिस हेज गट टु बेनिफिट्स. फर्स्ट अफ अल दे गेट ल्यान्ड होइन. अब झाडीले जुन झाडीहरूले ढाकेको जुन क्षेत्रहरू हुन्छ त्यसमा चाहिँ तिनीहरूले अब जब त्यसलाई काटछाट गर्छन् तिनीहरूलाई त्यहाँ एउटा जग्गा पाए उनीहरूले होइन, दे गट ल्यान्ड फर कल्टिभेसन. त्यसपछि गएर चाहिँ वेन द्याट प्लान्ट्स ड्राई, जब उनीहरूले त्यो प्लान्ट्सहरू काटेर त्यहाँ सुकाउँछन्, अब त्यो त सुक्छ, सुकिसकेपछि अनि त्यहाँ दे क्यान बर्न इट एन्ड दे क्यान बर्न इट एन्ड दे क्यान युज द एज द वाट फर्टिलाइजर्स फर दियर कल्टिभेसन. आफ्नो अब खेतीपातीको लागि चाहिँ त्यही अब खरानी चाहिँ उनीहरूले चाहिँ प्रयोग गर्न सक्छन्. सो दिस इज वान इम्पोर्टेन्ट फिचर्स अफ हर्टिकल्चर सोसाइटी. दे युज्ड स्ल्यास एन्ड बर्न method of farming. This helped to increase the production. There is another one. This is also known as the pre-form of agrarian society. Pre-form भने pre-form भनेको चाहिँ इनिसियल फर्म के अगाडिको होइन. एग्रिकल्चरल सोसाइटीको चाहिँ फ्री फर्म हो. जस्तै यो एग्रिकल्चरल सोसाइटी अब सुरुवाती अवस्थामा छ भनेर बुझ्नुपर्छ. अब योभन्दा पछाडि चाहिँ अब यसले चाहिँ के भन्छ चाहिँ कृषि समाजको लागि चाहिँ यसले एउटा चाहिँ बाटो स्मुथ बनाइदियो, खोलिदियो होइन. अब जसरी अब उनीहरूले चाहिँ अब खेतीपाती सुरु गर्न थाले नि होइन, अब जसरी अब उनीहरूले चाहिँ अब विशेष गरेर चाहिँ फलफुलहरू अनि आफूलाई चाहिने कुनै अब तरकारी बालीहरू लाएर बस्थ्यो भने अब चाहिँ उनीहरू चाहिँ क्रप्स खेतीमा बिस्तारै जाँदैछन् होइन. क्रप्स खेतीमा चाहिँ उनीहरू चाहिँ अब एग्रिकल्चर सोसाइटीमा पुग्छन् भनेदेखि चाहिँ अब अहिलेसम्म चाहिँ उनीहरू चाहिँ के छ भन्दाखेरि चाहिँ खालि फलफुल अनि आफूलाई चाहिने तरकारीहरू लगाउने अनि कुनै प्लान्ट्सहरू रोप्ने, वरिपरि आफूलाई आवश्यक प्लान्ट्सहरू रोप्ने र त्यसैबाट आफ्नो चाहिँ दैनिक आवश्यकताहरू पुरा गर्ने भएको हुनाले चाहिँ दिस इज नट कम्प्लिटली एन्ड agricultural society, but we can say it is a pre-form of agricultural society. And to talk about its example, in Kenya and in New Guinea we can find some societies where people are involved in horticultural society. Okay students, now let's move on to the fourth type of society, and that is agricultural society. The main economic activity of such society is cultivation of land in large areas. अब ठुलो एमाउन्टमा ठुलो एरियामा चाहिँ उनीहरूले चाहिँ के गर्न थाल्यो भन्दाखेरि चाहिँ अब कृषि गर्न थाल्यो होइन. अनि उनीहरूको मुख्य
आर्थिक क्रियाकलाप नै के भयो त भन्दाखेरि चाहिँ अब चाहिँ खेतीपाती भयो. त्यसैले चाहिँ द मेन इकोनोमिक एक्टिभिटी अफ एग्रिकल्चरल सोसाइटी इज कल्टिभेसन अफ ल्यान्ड. नाउ यु क्यान सी अब बिस्तारै कहाँबाट भन्दाखेरि चाहिँ पेस्टोरल सोसाइटीबाट नै के हुँदै आयो त भन्दाखेरि चाहिँ इन पेस्टोरल सोसाइटी वी फाइन्ड दे आर प्रोड्युसर नट ओन्ली कन्ज्युमर. सिमिलरली इन हर्टिकल्चर पनि के भयो भन्दाखेरि दे आर अल्सो प्रोड्युसर नट ओन्ली कन्ज्युमर. इन एग्रिकल्चर सोसाइटी यु क्यान सी दे आर प्रोड्युसर एन्ड कन्ज्युमर बोथ एन्ड दे लिभ अ सेटल्ड लाइफ. अब चाहिँ के हुन्छ भन्दा चाहिँ नाउ दे क्यान लिभ अ सेटल्ड लाइफ बिकज नाउ दे हेभ गुड प्रोडक्सन होइन. अब राम्रो प्रोडक्सन छ अनि त्यही प्रोडक्सन अब राम्रो एउटा जस्तो खोला होला होइन वनजङ्गल होला. अब त्यो वरिपटक्क बस्दाखेरि चाहिँ उनीहरूलाई के भयो भन्दाखेरि चाहिँ त्यहाँबाट उनीहरूले चाहिँ राम्रो रूपमा आफ्नो जीवनयापनलाई चाहिँ सजिलोसँग चाहिँ गुजारा गर्न सक्ने भए. त्यही भएर चाहिँ उनीहरूले चाहिँ के भन्छ सेटल्ड लाइफ. अब प्रोडक्सन पनि हाई छ, फुड प्रोडक्सन पनि छ. अब भनेपछि उनीहरूलाई चाहिँ अब चाहिँ भौतारिरहनु पर्दैन. जस्तै अब पेस्टोरल सोसाइटीमा चाहिँ उनीहरूले चाहिँ अब आफ्नो एनिमल्सलाई लिएर चाहिँ कहाँ चराउन जाने होला भनेर घुमिरहनु पर्थ्यो होइन. अब यहाँको अब चरण क्षेत्रमा चाहिँ घाँस सिद्धियो अब अन्त्य जानुपर्ने भयो अनि फेरि त्यहाँ सिद्धिन्छ अन्त्य जाने. अथवा हर्टिकल्चर सोसाइटीमा चाहिँ अब त्यो क्षेत्रमा चाहिँ अब उर्वरा शक्ति नै माटोमा छैन भनेदेखि अब त्यहाँबाट चेन्ज गरेर अन्त जानुपर्ने अवस्था छ भने यसमा चाहिँ अब उनीहरू चाहिँ के भन्दा चाहिँ यिनीहरूले चाहिँ अब चाहिँ एकदमै पर्मानेन्ट सेटलमेन्ट पर्मानेन्ट रूपमा चाहिँ अब उनीहरूले चाहिँ अब आफ्नो चाहिँ पर्मानेन्ट रूपमा चाहिँ उनीहरूले चाहिँ अब चाहिँ सेटलमेन्टमा गए. सो देयर इज पर्मानेन्ट सेटलमेन्ट. द टेक्नोलोजिकल एडभान्स अल्सो इज हाई इन एग्रिकल्चर सोसाइटी इन कम्पेरिजन टु हर्टिकल्चरल सोसाइटी. हर्टिकल्चरल सोसाइटी भन्दा एग्रिकल्चर सोसाइटीमा चाहिँ टेक्नोलोजी पनि अलिकति के छ भन्दाखेरि चाहिँ हाई छ. एन्ड बिकज अफ हाई फुड प्रोडक्सन इट रिजल्टेड इन द इन्क्रिज अफ पपुलेसन एज वेल होइन. यसले चाहिँ के भन्दा पपुलेसन पनि बढ्दै गयो. जब यतापट्टि चाहिँ अब फुड सप्लाई इन्क्रिज भयो अनि पपुलेसन पनि के भयो त इन्क्रिज भयो होइन. यसरी यसको एउटा सम्बन्ध पनि हामी बुझ्नुपर्छ. इन्क्रिज इन फुड सप्लाई रिजल्टेड इन द increase of population and because of high food production it also gave birth to trade. यसले अब व्यापार व्यवसायलाई पनि जन्मायो होइन. यसैबाट चाहिँ व्यापार व्यवसाय पनि मान्छेहरूले गर्न थाले किनभने अब आफूसँग भएका उत्पादन भएका चाहिँ अब सामग्रीलाई त अब बेच्नु पर्यो होइन. सो इट अल्सो लेड टु द डेभलपमेन्ट अफ ट्रेड एन्ड दिस सोसाइटी इज अल्सो नोन एज द बेस अफ इन्डस्ट्रियल सोसाइटी. अब अर्को एउटा कुरो हामीले सम्झिनुपर्छ यसमा चाहिँ भने यसले चाहिँ के गर्यो भन्दाखेरि चाहिँ एउटा चाहिँ औद्योगिक समाजलाई पनि एउटा चाहिँ बाटो क्लियर गरिदियो कि दिस इज द बेस अफ इन्डस्ट्रियल सोसाइटी. एन्ड इन एग्रिकल्चरल सोसाइटी देयर आर टु ग्रुप्स वी क्यान से देयर आर टु क्लासेस फाउन्ड इन दिस सोसाइटी. वान इज फ्युडल क्लास एन्ड अनदर वान इज पेजेन्ट क्लास. लेट मी टेल यु द स्पेलिङ. फ्युडल क्लास है टु क्लास छ यसमा दुईवटा वर्गहरू छन्. अनि पहिलो वर्ग भने के हो त भन्दाखेरि चाहिँ फ्युडल क्लास FEUDAL फ्युडल क्लास है. फ्युडल क्लास भनेको चाहिँ ल्यान्ड ओनरहरू त्यो जग्गावालाहरूलाई चाहिँ हामीले के भन्छौँ भन्दा तिनीहरूलाई चाहिँ हामीले फ्युडल भनेर भन्छौँ. फ्युडल क्लास जग्गा धनी वर्गहरू एउटा वर्ग. र अर्को वर्ग भनेको त्यो जग्गामा काम गर्ने मजदुर वर्गहरू के वर्कर्सहरूलाई चाहिँ के भन्छ भन्दा चाहिँ पेजेन्ट PEASANT पेजेन्ट है. फ्युडल and peasant. There are two classes found. Feudal class and peasant class. Feudal 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 land ownerहरू होइन जग्गा धनीहरू. पेजेन्ट PEASANT पेजेन्ट. पेजेन्ट मिन्स वर्करहरू जसले त्यसमा काम गर्छन् मजदुर वर्गहरू. यसरी दुईवटा वर्गहरूको यसमा चाहिँ उपस्थिति रहेको थियो. अब एक्जाम्पलको रूपमा भन्नु पऱ्यो भने चाहिँ नेपाल होइन. यु क्यान से नेपाल इज अ गुड एक्जाम्पल अफ एग्रिकल्चर सोसाइटी. अहिले डाटाहरूले के देखाएको छ भन्दाखेरि चाहिँ हुन त अब अहिले अब लेटेस्ट डाटाहरूले अझै फरक पर्न सक्छ होइन. तर अब अहिलेसम्म हामीले किताबहरूमा भेटिने डाटा भनेको चाहिँ 66% अफ नेपाल्स पपुलेसन इज इन्भल्भ इन एग्रिकल्चर भनेर दिएको छ. सो नेपाल वी क्यान से देयर इज एग्रिकल्चरल सोसाइटी इन नेपाल. द्याट इज वान एक्जाम्पल है. अब लास्ट बट नट द लिस्ट अब अर्को 5th नम्बरमा जाउँ है. 5th टाइप अफ सोसाइटी द्याट इज कल्ड इन्डस्ट्रियल सोसाइटी. इन्डस्ट्रियल सोसाइटी यसरी वी आर डिलिङ फ्रम द हन्टिङ एन्ड ग्यादरिङ सोसाइटी. हन्टिङ एन्ड ग्यादरिङ सोसाइटीबाट हामी चाहिँ अब डिल गर्दै आयौँ
हैन। सेकेन्डमा हामीले पेस्टोरल सोसाइटी डिल गऱ्यौँ, थर्डमा हामीले डिल गऱ्यौँ चाहिँ हर्टिकल्चर सोसाइटी, अनि फोर्थमा हामीले डिल गऱ्यौँ एग्रिकल्चरल सोसाइटी। अब एग्रिकल्चरल सोसाइटीलाई चाहिँ हामीले कसरी बुझ्नुपर्छ भन्दाखेरि चाहिँ योभन्दा अगाडि जुन आयो हर्टिकल्चर सोसाइटीले चाहिँ एउटा बेस निर्माण गरिदियो। सो त्यसलाई हामीले के भन्नु भन्दा इट इज प्री फर्म अफ एग्रिकल्चर सोसाइटी भनेर हामीले चाहिँ हर्टिकल्चरलाई भन्यौँ होइन। अब एग्रिकल्चरलाई फेरि हामीले के भन्यौँ भन्दाखेरि चाहिँ एग्रिकल्चर इज द बेस फर द इन्डस्ट्रियल सोसाइटी। यसले चाहिँ एउटा आधारको काम गर्यो, किनभने जब फुड प्रोडक्सन हाई हुन्छ अब त्यो फुड प्रोडक्सनलाई प्रोसेसिङ गर्नको लागि त अब इन्डस्ट्रीहरू चाहिन्छ होइन। अब यसले चाहिँ गर्दा चाहिँ के आयो भन्दाखेरि चाहिँ इट रिजल्टेड इन द इन्डस्ट्रियल सोसाइटी, इट रिजल्टेड इन द डेभलपमेन्ट अफ इन्डस्ट्रियल सोसाइटी। सो दिस इज द लास्ट टाइप अफ सोसाइटी, द्याट इज इन्डस्ट्रियल सोसाइटी। दिस सोसाइटी इमर्ज्ड इन द 18th सेन्चुरी इङ्ल्यान्ड। हामीले पछि यसको पाठै पढ्नुपर्छ भाइ बहिनीहरू होइन। 7मा आवर पास्ट भन्ने जुन छ युनिट 7 त्यसमा चाहिँ गएर हामीले चाहिँ इन्डस्ट्रियल सोसाइटी भनेर त्यहाँ हामीले एकदमै डिटेलमा पढ्नुपर्ने हुन्छ। अहिले हामीले चाहिँ यसका केही फिचर्सहरू मात्र बुझ्दाखेरि पनि हामीलाई चाहिँ अहिले काम गरिहाल्छ होइन। It emerged in the 18th century England. The main economic activity is the production of goods. And the main economic activity of the people in industrial society is production of goods. They use modern technologies for the production of goods in factories. यो कुरा हामीले सम्झिनुपर्छ है। एन्ड द पेस अफ डेभलपमेन्ट कम्पेरेटिभली हेर्दाखेरि अहिलेसम्म हामी जति पनि सोसाइटीहरू पढ्यौँ कम्पेरेटिभली हेर्दाखेरि तुलनात्मक रूपमा हेर्दाखेरि चाहिँ द पेस अफ डेभलपमेन्ट इज भेरी हाई इन इन्डस्ट्रियल सोसाइटी है। त्यसपछि गएर चाहिँ अर्को यसमा के छ भन्दाखेरि चाहिँ द नम्बर अफ न्युक्लियर फ्यामिली इज अल्सो मोर देन द नम्बर अफ जोइन्ट फ्यामिली होइन। अब संयुक्त परिवार भन्दा एकल परिवारहरू चाहिँ त्यसमा धेरै पाइन्छ। द नम्बर अफ न्युक्लियर फ्यामिली इज मोर देन द नम्बर अफ जोइन्ट फ्यामिली इन इन्डस्ट्रियल सोसाइटी हो। अनि त्यसै गरेर जसरी हामीले अघि चाहिँ त्यहाँ के पढ्यो भन्दाखेरि चाहिँ एग्रिकल्चर सोसाइटीमा चाहिँ दुईवटा क्लासहरू थिए, एउटा फ्युडल क्लास र एउटा चाहिँ पेजेन्ट क्लास। त्यसै गरेर अब यसमा चाहिँ दुईवटा क्लासहरू छन्। अब इन्डस्ट्रियल सोसाइटीका दुईवटा क्लासहरू चाहिँ के हुन् भन्दाखेरि चाहिँ एउटा क्यापिटलिस्ट र अर्को चाहिँ लेबरर है। देयर आर टू क्लासेस, वान इज द क्यापिटलिस्ट एन्ड एनदर वान इज द लेबरर। अब क्यापिटलिस्ट भनेको चाहिँ के हो है। And the capitalist and they are the industrialist. CAPITALIST capitalist. क्यापिटलिस्ट भनेको चाहिँ जसका फ्याक्ट्रीहरू हुन्छन् जसले चाहिँ मजदुरहरूलाई काम दिन्छन्। सो तिनीहरूलाई हामीले चाहिँ के भन्छौँ भन्दाखेरि चाहिँ क्यापिटलिस्ट भन्छौँ। इन्डस्ट्रियलिस्ट यो पहिलो वर्गमा पऱ्यो भने अर्को वर्गमा चाहिँ के पऱ्यो भन्दाखेरि चाहिँ लेबरर, त्यहाँ गएर काम गर्ने मजदुरहरू वर्करहरू है। लेबरर LABORER लेबरर। सो देयर आर टू क्लासेस, वान इज क्यापिटलिस्ट एन्ड अनदर वान इज लेबरर। एनदर फिचर अफ दिस सोसाइटी इज देयर इज अ ह्युज ग्याप बिट्विन द क्यापिटलिस्ट एन्ड द लेबरर। अब त्यो काम फ्याक्ट्रीमा काम गर्ने उद्योगपतिहरू अथवा जसले चाहिँ होइन फ्याक्ट्री खोलेका छन्, जसले काम दिइरहेछन्, र अर्को चाहिँ त्यहाँ काम गर्ने मजदुरहरू र फ्याक्ट्रीवालाहरू र काम गर्ने मजदुरहरूको बिचमा चाहिँ ह्युज ग्याप त्यहाँ बढ्छ बिकज अफ एक्सप्लोइटेसन। पछि हामी पढ्छौँ यसको बारेमा होइन। अहिले हामीले बुझ्नुपर्छ कि अब त्यसपछि चरम शोषणहरू भएको थियो र त्यो शोषणहरूले गर्दा चाहिँ त्यसमा चाहिँ के हुन्छन् भन्दाखेरि चाहिँ त्यहाँ दुईवटा वर्गको बिचमा चाहिँ ठुलो एउटा चाहिँ असमानता इनइक्वालिटी देखिन्छ। देयर इज अ ह्युज ग्याप बिट्विन द क्यापिटलिस्ट एन्ड द लेबरर। अब यसको एक्जाम्पलको कुरा गर्नु पऱ्यो भनेदेखि चाहिँ यु क्यान सी जापान होइन। अब जापान अहिले चाहिँ पुरै इन्डस्ट्रियल डेभलपमेन्टमा अघि बढिसकेको कन्ट्री हो एउटा। जापान छ होइन, साउथ कोरिया छ, त्यसै गरेर अब युएसएहरू हुनसक्छ, युकेहरू हुनसक्छ, अरू कन्ट्रीको रूपमा हेऱ्यो भने हामीले होइन। अल दिस कन्ट्रिज आर गुड एक्जाम्पल अफ इन्डस्ट्रियल सोसाइटी। अब यसको अब यो कन्ट्रीहरूको मात्रै याद गऱ्यो भने पनि हामीलाई थाहा भइहाल्छ होइन। इन्डस्ट्रियल सोसाइटीमा के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ त्यहाँनिर अब यु क्यान सी टु क्लासेस राइट। अनि क्लास छ त्यहाँनिर। क्लास भनेको चाहिँ अब दुईटाको बिचको द्वन्द होइन, क्लास हुन्छ। रिच र पुवर जुन छ त्यसमा बिचमा चाहिँ ठुलो ग्याप देखिन्छ। यसका राम्रो पक्षहरू पनि छ भन्दाखेरि चाहिँ उनीहरूको डेभलपमेन्टको पेस जुन छ नि, अब विकासको गति एकदमै तीव्र हुन्छ। इन दिस सोसाइटिज यु क्यान सी द पेस अफ डेभलपमेन्ट इज भेरी फास्ट, स्ट्यान्डर्ड अफ लाइफ इज भेरी हाई। अनि त्यसपछि गएर त्यसमा अर्को के छ भन्दाखेरि चाहिँ क्वालिटी एजुकेसन होला, क्वालिटी हेल्थ, सबै कुराहरू चाहिँ त्यहाँ यु क्यान सी बोथ गुड एन्ड ब्याड एस्पेक्ट्स इन्डस्ट्रियल सोसाइटी होइन। All these things you can use to define industrial society. Okay, dear students, in today's class we talked about different types of society. हाम्रो लर्निङ आउटकम सिकाइ उपलब्धिहरू जुन मैले भाइ बहिनीहरूलाई पहिलो दिनमा दिएको थिएँ त्यसै अन्तर्गतको यो तेस्रो सिकाइ उपलब्धिमा आउँछ यो होइन। हामीले चाहिँ अब समाजका चाहिँ प्रकारहरू जुन हामीले पढ्नुपर्ने हुन्छ त्यसमा चाहिँ हामीले आज चाहिँ होइन 5 किसिमको समाजको बारेमा आज पढ्यौँ। We talked about 5 types of society today. Okay, thank you. See you tomorrow. Be safe and keep your family safe.
हस्त विद्यार्थी श्रोता, आजलाई रेडियो पाठशाला यति नै। रेडियो सुनेर साथ दिनु भएकोमा तपाईँ सम्पूर्णलाई धेरै धेरै धन्यवाद। भोलि फेरि रेडियो पाठशालाको साथमा उपस्थित हुनेछौँ। रेडियो पाठशाला तयार गर्न सहयोग गर्नुहुने विद्यालयका शिक्षक सुरज बुढाथोकीलाई धन्यवाद र रेडियो सन्देश 106.9 मेगाहर्जका प्रविधिबाट सहयोग गर्नुहुने प्राविधिक साथी सुरेश गुरुङलाई धन्यवाद दिँदै आजको कार्यक्रमबाट सम्पूर्ण पाठशाला टिम बिदा हुन्छौँ। नमस्कार।